सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला पहला। नानक बेड़ी सच की तरिय गुर विचार। इक आवह इक जावही पूर परे अहंकार। मन हठ मति बूढ़िया गुरमुख सच सोतार। गुर बिन क्यों तरिय सुख होए। ज्यों पावै त्यों राख तू मैं अवर न दूजा कोए रहाओ। ज्यों पावै त्यों राख तू मैं अवर न दूजा कोए रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀ। आओ मनोबिरतियाँ गुरु चरणों नाल जोड़ते हुए गुरु चरणों विखे लवाइए हाजरियाँ। पवित्र बाणी की विचार नाल जुड़ना करिए जी। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। नानक बेड़ी सच की तरिय गुर विचार। इक आवै इक जावही पूर परे अहंकार। ये पवित्र शब्द धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने करतारपुर साहिब धर्मशाला विखे गुरु घर विखे बैठ करके सिख संगतां नूं उपदेश देंदे हुए उचारण किया कि आओ सिखो आपां नाम दे जहाजे चढ़ना करिए। सिखां ने बेनती की पातशाह संसार समुंदर चों किवें पार हो सकीदा सानूं दसना करो। सतगुरां दे कोल अनेकां तरह की संगत आउंदी है और अपने अनेका ही फुरने शंके सवाल प्रश्न लैके सतगुरां दे सामने बेनती करते आ ते सतगुरु उन्हां शंकियां सवालों नूं हल करते आ। संगतां ने उथानका दे मुताबक बेनती की है कि पातशाह ये तुसीं दसिया संसार समुंदर है, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पार होने ਲਈ की जुगत है सानू दसना करो। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाउंदे हन फिर कि सतगुर दे शब्द की विचार करनी चाहिए। भाव सतगुर जो कहना है उस नूं विचार के उहदे मुताबक चलना चाहिए।
कई लोगों का ख्याल है कि गृहस्थी जीवन विच सुख है, क्योंकि इत्थों शरीर दीयां सहूलतां सारियां पूरियां हुंदियां। पर कई लोगों ने जजमेंट की भी नहीं, अकले रहो, जंगलों में रहो, उत्थे सुख है, ना कोई करना, ना कुछ लेना ना देना। पर अखीर ते दोने कहंदे ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया। गृहस्थी जीवन भी उन्ना चिर सुखदाई नहीं हो सकता जिन्ना चिर दिमाग नूं, बुद्धि नूं वरतिया ना जावे, गुरु दे शब्द मुताबक, गुरमत मुताबक ना चलिया जावे। उन्ना चिर गृहस्थी जीवन विच भी असी सहूलतां प्राप्त करते भी दुखी हाँ। एसी रूम दे विच भी तपदे आ लोग, ते जंगलां भी जाण वाले भी दुखी है जे उन्होंने गुरशब्द दी विचार करन दी बजाए, जिवें प्रीतम जी का वचन है कि मनुख घरों तो भजिया भी जंगलां भी जाके भजन तपस्या करांगे, पर गांह जाके झोंपड़ी बना ली, हौली हौली डेरा बन गया, डेरा विशाल हुंदा गया, जनता आउणी शुरू हुई, तो फिर उन्हां दी मत, उन्हां दा मन जिहड़ा विषय विकारां विच पै के वो जनता नाल जुड़ गया, तो वो तो साडे नालों भी ज़्यादा फस गए। गृहस्थी तो अपने परिवार तक सीमित है, पर वो तो डेरे नाल जुड़ के ते बहुत लोकां विच फस गया। घर की नार त्यागै अंधा, घरवाली नूं त्याग के परिवार नूं छड्ड के जंगलां च गया, नाम जपूंगा। पर उत्थे तो फिर अनेकां ही इस्त्रियां आ गईयां, पर नारी स्यों घालै धंधा। उत्थे विषय विकारां च इन्ना खचत होया जिवें अज दा कलयुग दा समय आपां देखदे हां। बहुत सारे लोग साधां दा बाणा पा के, साधां दा गुरु प्यारिओ लोगो ला के साध बन के, पर अंदरों विषय विकारां दे भरे हुए जेलां विच हुण तड़फ रहे आ। घर की नार त्यागै अंधा, पर नारी स्यों घालै धंधा। वो इन्ना फस गए, इदां फस गए जिवें सिंबल देख सूआ बिगसाना। सिमल का दरख्त उच्चा लम्मा मोटा, उहदे फल लाल रंग दे, पर विच स्वाद कोई नहीं, फिक्के। दूरों लाल रंग देख के ही तोते आदि पंछी उन्हां फलां नूं खाण वास्ते आउंदे न, ते एक उस फल विच औगण है कि वह चीड़ा है, ते जानवर की चुंझ खुभ तां जांदी है, मुड़ के निकलदी नहीं उहदे विचों। सिमल देख सूआ बिगसाना, अंत की बार मूआ लपटाना। एक तोते आदि फिर उहदे विच चुंझ मारदी है, वह फस जाती है, मुड़ के निकलदी नहीं, उत्थे लमक के टैं टैं करदे मर जाते आ। ये हाल मनुख दा भी है। उदाहरण सृष्टि दी, पंछियां दी, पशुआं दी दित्ती आ, पर कहा मनुख नूं गया। ज्यों सिमल देख सूआ बिगसाना, अंत की बार मूआ लपटाना। ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया। इस करके सियाणियां ने जानिया कि गृहस्थी जीवन विच भी सुख नहीं, ते इहनूं छड्ड के भजन विच भी सुख नहीं। सुख है विच विचार दे सतगुर शरण पिया, फिर भावें गृहस्थी होवे चाहे ना होवे, जे गुरमत अनुसार विचार दे नाल जीवन बतीत करदा है, गुरु की शरण विच आउंदा है, तां फिर वो सुखी आ। इस करके सतगुरां नूं सिखां ने पुछया, महाराज किरपा करो, इस संसार समुंदर चों किवें पार होईए। प्रीतम जी कहंदे, नानक बेड़ी सच के, सच नाल जुड़ीए, सच दे जहाजे चढ़ीए, सच दी बेड़ी ते चढ़ीए, भाव जीवन विच सच नूं धारण करिए। तरीए गुर विचार, गुरु नूं पुछ के जीवन बतीत करो, जिवें गुरु कहंदा उवें चलो। वरना नहीं तां एक आवे एक जावही, दुनिया जम जम मरी जांदी है।
जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मै। लम्मै भाव लंबी यात्रा, कई जन्म पे कीट पतंगे, कई जन्म गज मीन कुरंगै, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाले देश जरिया। बड़े लंबे समय तो ये जीव जिहड़ा भटक रहा है, इस करके जम जा मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मै। इस मनुख ने बेअंत सजा दे विच भुगतना कीता, जीव ने भटकना कीता जदों गुरु की गल नहीं सुनी। एक आवै एक जावही, पूर भरे हंकार। अपने हंकार दे विच ही जम्मी मरी जांदे आ, अपने हंकार दे विच ही भटक रहे न, अपने हंकार दे विच ही जन्म लैंदे आ, मर जांदे हन। मन हठ मत्ती बूढ़ी है, मन हठ करके मन दे मगर लग के, मन की जिद करके। पातशाह जी कहते मन हठ, मन की अड़ी करके, सतगुरां दी आग्या विच ना चलन करके, मन की मत मगर चलन करके वो संसार समुंदर विच डुब जाते हैं, सदा सदा लई भटक जाते हैं। सतगुरु पातशाह जी अगे बख्शिश करते हैं, मन हठ मत्ती बूढ़ी है, गुरमुख सच सुतार। ते जिहड़े गुरमुख हन, गुरु वाले वो सच नाल जुड़ के आप तरदे आ, होरनां नूं भी तारदे आ। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेमदे, गुरु पार उतारनहार। जिन्हां ने शरदा भावना नाल गुरु दे चरण फड़ ले, गुरु वाले बनना कीता, गुरु दे लड़ लगना कीता, वो आप तर गए ते होरनां नूं भी तारन दे योग हो गए। जिवें भाई मंझ दी साखी है, भाई मंझ जिहड़ा सरबरियां नूं पूजदा सी, किसे वेले भारत विच पैदा होया, हिंदुस्तान दे विच ही माझे दे इलाके विच, पर इस दी पूजा पुराने समयां तो मुसलमानां दी है, क्योंकि बहुत सारियां कबरां भारत वर्ष विच बणीਆਂ होईयां और बहुत सारे लोग इन्हां मुसलमानी मत नूं पूजदे है। बड़े लंबे समय तो मुगलों का राज रहा है, ते जनता जिहड़ी है भारत दी, उन्हां मुगलों विच पैदा होए पीरां फकीरां दीयां कबरां नूं पूजदी है। अनेकां तरह के कर्मकांड हिंदुस्तान में चल रहे है। तो भाई मंझ का परिवार है जिहड़ा, ओहो भी गुरु प्यारू सरबरियां का पूजक सी। भाई मंझ भी उन्हां नूं पूजदा सी। समा आया भाई मंझ अपने इलाके की जनता का गुरु बन गया, भाव उन्हां नूं लै करके उन्हें पीरां दे सरबरियां दे चालियां ते जाना, लोकां नूं लैके जाना। चौधरी बनया होया पिंड दा भाई मंझ, सारा पिंड दी गल मनदा है, इहदे मुताबक चलदा है। किते कुदरती एक दिन भाई मंझ ने धन गुरु अर्जन दे महाराज जी दे बचन सुन ले, किते सत्संग हो गई। जब सत्संग होई तो इस दे मन ते प्रभाव पिया, तो इहदे दिमाग ने विचारिया भी यार गुरु साहब कहंदे आ मनुख नूं अपने धर्म विच रहना चाहिदा, एक परमेश्वर नूं पूजना चाहिदा, मैं किधर चले। हुण उसनूं संगत दा रस बन गया, तो ओह कई दिन संगत करदा रहा। तो एक दिन भाई मंझ ने सलाह बनाई, क्यों ना मैं सरवरियां नूं छड्ड के गुरु नानक दे घर दा सेवक बना। मैं तो गलत जा रहा, तरी है गुर विचार। उसने गुरु के बचनों ते विचार की,
ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਤਰਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੈਰ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਲਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਖੁੰਡੀਆਂ ਸੰਗਲ ਆਦਿ, ਆਹ ਹੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਢੂਈ ਸੰਗਲ ਜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਵਰੀਏ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਚੱਕੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਲੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਹ ਮੜੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ, ਪੀਰ ਔਪੜ ਜਾਊਗਾ, ਪੀਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਪੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਾਰ ਦਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਚੌਧਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਜੂਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਭਾਂਡਾ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਲ ਦਿਆ, ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਖੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹੀ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੂੰਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਸਿੱਟੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਮਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।
इस करके वो चीज़ां सटाउण दा मतलब है कि अपने दिमाग विचों भी उस नूं कढो, फिर इहदे विच गुरु बैठूगा। पर मनुख ने तो इहदे विच किन्ना कुछ रखिया, नाम कित्थे वसावे। रस होए ना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस मीठा रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। सतगुरु कहते नाम कित्थे रखा, सारा तो इन्हां रसां नाल भर छड्डिया तू। ते भाई मंझ गुरु चरनां च आ गया, कहना जी आ गया, कहते आ गया, ठीक है सेवा करया कर। फिर इन्हें सेवा करनी शुरू की, पता लग्या भी लकड़ां दी सेवा बहुत जरूरी है। तो फिर इन्हें खेतों चों लकड़ां लियाउणियां शुरू कीतियां, जंगलों चों वढ के। रोजाना लकड़ां दे 2 गेड़े लाउंदा, फिर पानी ढोंदा, होर सेवावां करदा, लंगर चों प्रशादा छक लैंदा है। कई दिन बतीत होए, सतगुरु अर्जन देव जी ने परीक्षा पाती। लांगरी नूं कहंदे हो तेरा अपने कोले एक मंझ है, वो प्रशादा कित्थों छकदा है? कहना जी लंगर चों छकदा। फिर कहंदे उहनूं बंद करो, उहनूं कहो जे सेवा करनी है तो करे, जे लंगर चों उन्ना ही प्रशादा छक लैंदा फिर सेवा उहदी निफल आ। तां गुरु प्यारिओ लांगरी ने हੱਥ ने दस दिता, ते भाई मंझ ने प्रशादा छकना बंद करता, लंगर चों सेवा करी गया। अखीर कहंदे फिर ओह संगतां दा छड्डिया होया जूठा छकण लग्या। फिर पुछया कई दिनां बाद, पातशाह ने लंगर कित्थों छकदा मंझ? कहंदा जी लंगर चों तां नहीं छकदा, हुण संगतां दा छड्डिया होया जो बुरकी अद्धी रोटी वो खा लैंदा, टाइम टपाउंदा। कहंदे गलत है, वो मैनूं जूठे प्रशादे छकाउंदा है, भाव सिख नूं खवाया गुरु नूं पहुँचदा है। बंद करो उसनूं कह दिता, ते उहने हੱਥ ने वो भी बंद करवा दिता भी तूं जूठा प्रशादा नहीं छकना। फिर वो कदे छकदा कदे नहीं छकदा, समा बतीत हुंदा गया। तो एक दिन बड़ी हनेरी वग रही है। गुरु प्यारिओ वगदी हनेरी दे विच सिर ते पंड रखी हुई है लकड़ां दी, ते हवा ने ऐसा जोर पाया, रस्ते विच एक बिना मौन तो ढट्ठी मौन वाला खूह सी। हवा ने धक्के नाल ही चक के भाई मंझ नूं खूह विच मारिया। ते धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दीवान में सजे हुए सी। उसे वेले उठ के तुर पे। सिखां ने पूछया की हो गया? महाराज कहंदे रस्सा ते टोपरा लैके आओ। पातशाह अगे अगे सिख मगर। सतगुरु खूह ते पहुँच गए ते आवाज़ मारी, है कोई बिच? कहंदा हाँ जी मंझ। सतगुरां ने रस्सा बगाया, कहंदे बाहर आ जा, रस्से नूं फड़ के पंड सिट दे। कहंदा नहीं जी लकड़ां सुक्कियां, हले डिग्गिया ते सीधा ही गार च खुप के खड़ गया खूह विच। कहन लग्या जी लकड़ां सुक्कियां, पहला लकड़ां कढ लो, मैं फिर निकल आऊँगा। उहने वो रस्सा लकड़ां दे रस्से नाल बन दिता ते लकड़ां बाहर खिच लियां, ते फिर टोकरा बगाया बन के भाई मंझ नूं टोकरे विच बिठा के बाहर खिच लिया। उस तो बाद जदों भाई मंझ जाके धरती ते खड़ा होया ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गलवकड़ी च लैके गले ला के बचन कीता, मंझ प्यारा गुरु को गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोयता जग लंघनहारा। मंझ मैनू बहुत प्यार करदा है क्योंकि मैं भी मंझ नूं बहुत प्यार करदा। ये मंझ तां मेरा समुद्री बेड़ा बन गया, जिथे आप तरेगा होरां नूं भी तार देवेगा। इस तरह गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह कहंदे जदों कोई सिख गुरु दे बचनां दी विचार करदा, नानक बेड़ी सच की तरिया गुर विचार, एक आवे एक जावही बिना विचार ही। कई लोग आउण जाण दे चक्कर विच पए होए न, पूर भरे अहंकार, मन हठ मती बूढ़ी है, गुरमुख सच सो तार। जिहड़े मनमत करदे है, मन दे मगर लगदे है, ओह डुब जांदे न, गुरमुख सच नाल जुड़ के तर जांदे है। गुर बिन क्यों तरीए सुख होए, तां ते सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सिखो संसार समुंदर तो गुरु बिना नहीं तरिया जाना, नहीं असली सुख मिलना।
ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਤੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਰਹਾਉ ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਡੋ ਜਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਡੋ ਜਲੈ, ਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਡੋ ਜਲੈ, ਪਾਛੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਡੋ ਜਲੈ, ਪਾਛੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੂਰ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਜਾ। ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਸੁਰਤ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਣੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੇਹਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ। ਉਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਈ ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਹੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਹੀ ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਤੁਰਿਆ ਪਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਹੀ। ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਭੀਰੀ ਕੋ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ। ਤੇ ਪੜਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਭੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਮੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਕਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਪੜਦਾ ਸਿਲਕ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੈ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਦਿਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ। ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਹੀ ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਹਦੂਰ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘਰ ਹਨ। ਬਟੂਆ 1 72 ਆਧਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਟੂਏ ਦੇ ਕਈ ਖਾਨੇ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟੂਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਖਾਨੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਚੋਂ, ਘਰ ਮਹਿ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ,
कमरे बनाने आ कई, फिर एक कमरा दसिया जाता है बच्चों को, आ तेरा कमरा है। फिर वो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, आ मेरा कमरा है। जने कहन दस दिया मेरा कमरा है। तो आप सारे कमरे अलग अलग फिट करते, ये माँ का कमरा, ये पिता का, ये बच्चों का, ये दादे दादी का, ये रसोई आ। इस तरह ये अंदर भी 72 कमरे हैं। बटुआ एक 72 आधारी, फेफड़े, गुरदे, पित्ता, तिल्ली आदि ये सारे घर हैं। तो सतगुरु पातशाह जी कहते कोई मैनू ये विचों मेरा घर विखा देवे, वो 10वां घर है, 10वां द्वार है, जिथे जाके सानू शांति आउंदी है। वो साडा घर है जिथे दिन सारा दिन भटकदे हुए दुनिया में थके टुटे जाके घरे अपने कमरे सौने आ, वो अपना घर है, उत्थे जाके शांति आउंदी है, आराम आउंदा है। भावें बाहर 36 प्रकार के भोजन खाइए, भावें दोस्तां नाल मौज मेला करिए, झीलों ते घूमीए, पर जो शांति आपदे घरे आओ किते भी नहीं। कहो सतनाम श्री। इस तरह ही शरीर दे विच 10वां द्वार जिहड़ा है, जिहड़ा सानू कोई विखा देवे तो मैं उत्थे जाके आराम करा, मैं उहदा धन्नवाद करांगा। की उचारिया राग मलार विच, घर मह घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान। कोई मैनू मेरे घर विचों मेरा घर विखा देवे, इस घर विचों शरीर रूपी घर विचों मेरा घर दस देवे भी तू इत्थे बैठिया कर। वो सिमरन दी जोगत है असल विच। जे सानू कोई दस देवे कि तेरा आ घर है, सो सतगुर पुरख सुजान। मैं उस घर दियां कुछ निशानियां गुरमुखां तो ब्रह्म ज्ञानियां तो सुनियां, उत्थे इदां दियां आवाज़ां आउंदियां। किदां दियां? पंच शब्द तुन घर तुन तै बाजै साच शब्द नीसान। उत्थे 5 तरह दी आवाज़ां आउंदियां, जिवें तूतियां दी, बाजे दी, ढोल दी, बंसरी दी। आ साज जो बाहर निकले है आवाज़ां वाले, ये किसी वेले ब्रह्म ज्ञानियां ने अपने अंदरों सुनिया पहला, फिर उन्होंने बाहर तैयार करवाया कि अपने अंदर इदां दी आवाज़ां आ रही, इदां दे शब्द बज रहे, आपां शब्द नाल जुड़ना है। पंच शब्द तुन घर तुन तै वाजै साच शब्द निशान। उत्थे सच दे शब्द चल रहे हैं, धुना वज रही हैं, बड़ा आनंदमई माहौल है। मैनू कोई उस घर की जानकारी दे देवे। गुरु साहब जानते तो है, हुण सानू पुछदे भी तुसीं उस घर नूं जानदे हो जिथे अनहद वाजे वजदे आ। अनहद जिन्हां दी कोई हद नहीं है, भाव जो बेअंत है, जो जदों दे चालू कीती है परमेश्वर ने जीव नूं विच बिठा के, उदण दे वज रहे हैं ते मौत तक वजदे ही रहणगे। क्योंकि जिस वेले जीव आत्मा नूं परमेश्वर ने हुक्म दिता बई तू इस मनुखा शरीर दे विच प्रवेश कर, वो कहंदी मैं तां नहीं जांदी तैनूं छड्ड के। चेतना भयो हमरो आवन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, मैं तैनूं छड्ड के नहीं जा सकदी। क्यों? कहंदी इत्थे आनंद ही आनंद है, अनहद वाजे सुनदे आ, आनंद माणदे आ। परमेश्वर कहंदे ये सारा कुछ मैं इहदे विच ही रख दिना। को सतनाम सी। सब किछ घर मैं बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम भुलाही। गुर प्रसादी जी ने अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। परमेश्वर ने फिर आत्मा का नाम का रस भी विच रख दिता, वो वाजे भी विच रख दिते, अनहद वाजे भी रख दिते। चार पदार्थ लै जग आया, शिव शक्ति घर वासा पाया। एक विसारे तां पिड़हारे, अंधले नाम विसारा है। पर होया की फिर? चलो परमेश्वर कोलों जीव आत्मा उहदी गल मन के शरीर विच प्रवेश कर गई, माता दे उदर विच आ गई। जा तिस भाना तां जम्मिया। फिर 9 महीनों बाद 10 महीनों बाद इहदा जन्म होया। परिवार भला पाया। जदों जन्म होया सारे चकदे आ, खिडाउंदे आ, प्यार करदे आ। हुण ये अपने अंदरले अनहद वाजियां नालों, अंदरले शब्द नालों, अंदरली आवाज़ नालों, अंदरले नाम दे रस नाल टुट के
बाहरले रस नाल जुड़ गया, पहले प्यार लगा थन दुध, पहला इसनों गुरु प्यारिओ गुड़ती दिती गई मिठे दी, क्योंकि अंदर नाम रस है, उधरों टुट के इधर आ गया मिठे दे नाल, फिर दुध नाल जुड़ गया, फिर माँ की जान पछाण हुई। फिर जिहड़े चकदे है मेरो मेरो सबे कहता है हित स्यो बाधियो चीत, सारे कहते मेरा पुत मेरा पुत मेरा बच्चा, सारे चकदे है, बड़ा प्यार पै गया। दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खाण पीण की धात। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ, ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਡੌ ਜਲੇ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? पहले प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड़, पंजवें खाण पीण की धात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें सांझ किया घरवास, फिर कोठी बना के घर बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समान इकट्ठा किया, सहूलतां ਇੱਥੇ AC ला दिओ, ਇੱਥੇ फ्रिज फिट करो, इत्थे कूलर लाउणा, इत्थे पखा लाउणा, इत्थे बैड लाउणा, ये सारा समान इकट्ठा कर लिया। सांझ किया घरवास, ये घर जा बन लिया। फिर जिहड़ी वस्तु नहीं मिलती उस ते गुस्सा करदा, जिहड़ी मिल गई उहदे नाल मोह पै गया, दोने पासे फस गया। अठवें क्रोध होआ तां नाश, जद गुस्सा क्रोध करन लग्या, फिर इस दे शरीर नूं ओने नाश करना शुरू करता। नौवें धौले ओबे साह ते अखीर काले वाल चिट्टे होने शुरू हो गए, मतलब बुढ़ापे च पहुँच गया। को सतनाम सी। 10वें दद्दा हुआ सवा, बस 100 साल की उम्र की ये बुनियाद लिखी है कि ये 100 साल के विच खत्म हो गया। दद्दा दुध वर्गा चिट्टा विषे विकारां दी अग विच मचदा मचदा एक दिन सवाह बन गया ते चिखा दे विच रख दिता बाडी नूं, वो भी मच गई। ते आत्मा जिहड़ी है ये टेढ़ियां जूनां दे विच पै के ते रेतियां विच मिल गई। पता नहीं किहड़ियां जूनां विच गई, सूर बन गया तां नालियां च मूँह मारदा, कीड़े पतंगे रेते दे विच मिक्स हो गए, सप बन गया रेते च रहिंदा। भाव यह अखीर जी आत्मा टेढ़ियां जूनां च पै गई ते शरीर जिहड़ा सड़ के सवाह हो गया। 10वें दद्दा हुआ सवाह, आया गया मोया नाव, फिर कहते फलाना स्यों, बस नाव जा रह गया थोड़े चिर वास्ते। एक फलाना से हुंदा सी, वो तो मर गया, चलिया गया। पिछे पत्तल सद्दियो का, फिर पिछे धियां पुत्र जिहड़े आ कोठे ते खीर ते पूरियां धर के कावां नूं कहंदे बापू खा ला। कहंदे कां खा गया पूरी ते खीर, कहंदे बापू खा गया। को सतनाम श्री। भगत कबीर साहब जी कहते साडे पितर इन्हां जूनां विच नहीं पए, सोडे पितर कां कुत्ते बने होणगे। आपन पितर ना ऐसे कही है, साडे बजुर्ग इस पासे नहीं गए, ना असीं सराधां नूं मन्नीए ते ना असीं कावां कुत्तियां नूं खीर पूड़ियां खवाईए। को सतनाम श्री। ये सोच के भी साडे बजुर्ग नूं खवाउणे आ, उदां भावें खवाओ, रोटी पाउणी कुत्ते नूं, गरीब नूं खवाउणी माड़ी गल नहीं, पर यह सोच के कि साडा बापू खा गया, गलत सोच है। कबीर साहब जी कहते आपन पितर न ऐसे कही है, साडे बजुर्ग इदां दे नहीं। खैर पातशाह कहते जिथों प्रगट होया सी वापस उत्थे जा,
जिस ते उपजै तिस ते बिनसै, घट घट सच भरपूर, आपे मेल मिलाव ही साचै महल हदूर। फिर गुरु नूं पुछया ते गुरु कहंदे साथ साथ सिमरो गोबिंद, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੁਝ ਸੰਭਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੋਂ ਸੰਭਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮੇਓ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਭਇਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਸਮੇਓ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਜਗਤੀ ਉਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਕਰ ਆਕਾਰ ਸਿੱਖਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਨਿਰਾ ਆਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਨਣ ਜਾਣੀਐ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਸਟਾਈਨ ਨੇ ਬਲਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਬਚਪਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਬੱਚਾ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਲਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਨਣ ਜਾਣੀਐ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਬਲਬ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰਿਓ।
ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਢੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦ ਕੇ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗ ਮੰਗ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਘਰੇ ਬਾਲ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਨਣ ਜਾਣੀਐ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਮਨਮੁਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰੀ, ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੈ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ, ਜੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਚਲੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਆਹ ਫਸਟ ਏਡ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤੋਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਆ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਪਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 20 ਉੱਪਰ 16ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।